Hello students, today our poem is This is my prayer to thee, and this poem is written by Rabindranath Tagore, a well-known and great Indian poet. In this poem, the poet prays to God to give him strength to love poor people, to love needy people, and not to bend in front of the cruel people. Let us start the poem. This is my prayer to thee, my Lord. Strike, strike at the root of penury in my heart. पोइट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਮਾਈ ਲॉर्ड ਮੀਨਸ ਗॉड, ਦੀ ਮੀਨਸ ਯੂ. ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ. ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਐਟ ਦ ਰੂਟ ਆਫ ਪੈਨਿਊਰੀ ਇਨ ਮਾਈ ਹਾਰਟ. स्ट्राइक मीनस हिट, खत्म कर दे. एट द रूट, रूट मीनस बेसिस, मतलब किसी चीज़ का मुड जड़ा है. पैन्यूरी मीनस ईवल, जड़ियाँ ईवल थिंग्स ने मेरे माइंड दे विच, मेरे दिल दे विच, इन माई हार्ट. स्ट्राइक स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पैन्यूरी इन माई हार्ट. उन्हां सारियां बुरियां चीज़ां नूं, बुरियां गल्लां नूं मेरे दिल विचों खत्म कर दे जड़ियाँ मेरे दिल विच ने. ये तेरे अगे मेरी अरदास है. Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows. फिर वो कहता है कि मैनू इन्नी शक्ति दे, इन्नी स्ट्रेंथ दे, इन्नी पावर दे कि मैं जड़ा है वो bear means to tolerate, टॉलरेट कर सकां, सहन कर सकां. जॉयज मीनस डीप जड़ी आ हैप्पीनैस, डीप प्लेजर, कि जड़ी खुशी आ, जिहड़ी डूंगी खुशी आ, ते जिहड़े दुख ने उन्हां नूं मैं सहन कर सकां. मैनू इन्नी शक्ति दे है परमात्मा कि मैं उस शक्ति दे नाल अपनी लाइफ दे जिहड़े सुख ने, खुशियां ने, उन्हां नूं महसूस कर सकां, ते जिहड़े मेरे दुख ने उन्हां नूं मैं सहन कर सकां. गिव मी द स्ट्रेंथ टू मेक माई लव फ्रूटफुल इन सर्विस. मैनू इन्नी शक्ति दे कि मेरा प्यार जिहड़ा है वो दूसरिਆਂ ਲਈ यूजफुल होवे, मैं दूसरिਆਂ ਲਈ यूजफुल बन सकां, मैं दूसरिਆਂ ਦੀ सेवा कर सकां. मैनू इन्नी स्ट्रेंथ दे, मैनू इन्नी शक्ति दे. गिव मी द स्ट्रेंथ नेवर टू डिसोन द पुअर और बेंड माई नीज बिफोर इंसोलेंट माइट. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਡਿਸੋਨ ਮੀਨਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ. ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨਿਤਾਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਪਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਾਂ. ਔਰ ਬੈਂਡ ਮਾਈ ਨੀਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਇੰਸੋਲੈਂਟ ਮਾਈਟ. ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗਿਵ ਮੀ ਦ ਸਟਰੈਂਥ ਨੈਵਰ ਟੂ ਡਿਸਓਨ ਦ ਪੂਅਰ ਔਰ ਬੈਂਡ ਮਾਈ ਨੀਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਇੰਸੋਲੈਂਟ ਮਾਈਟ. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ. ਔਰ ਬੈਂਡ ਮਾਈ ਨੀਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਇੰਸੋਲੈਂਟ ਮਾਈਟ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਰੂਅਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਾਂ, ਯੀਲਡ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਂ ਨਾ. Give me the strength to raise my mind high above daily trifles. ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਿਫਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ. And give me the strength to surrender my strength to thy will with love. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੁਟਾ ਸਕਾਂ. ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ. So let's solve the back exercise of this poem. Question answers. First question, who does the poet pray to in this poem? He prays to God. Next question, what penury does the poet talk of? He talks the penury in his heart. Next question, how does the poet wants to bear his joys and sorrows?
He wants to bear his joys and sorrows lightly. Next question is how does the poet think his love can be fruitful? His love can be fruitful if he helps the poor. And fifth question is who does the poet want never to disown? And answer, he never wants to disown the poor. Next, sixth question, how will the poet react to those who are mighty and rude? And answer is he will never bend before them. Seventh question, what will be the poet's attitudes towards daily trifles? He will try to rise above the small things in life. And next question is to whom does the poet want to surrender and how? And the answer is to God's will with love. Next part is vocabulary enrichment. ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਇਮ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਰਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਫਰੂਟਫੁਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣਾ, ਪੈਨਿਊਰੀ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਵਿਦਾਊਟ ਬੀਇੰਗ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਔਰ ਕੰਸਰਨ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਟਲੀ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਹੈ ਦ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਔਰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੂਟ, ਮੀਨਸ ਬੇਸਿਸ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਪ ਹੈਵਿੰਗ ਐਨੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸਮਬਡੀ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਸਓਨ। ਲਾਸਟ ਵਨ ਹੈਗਾ ਵਟ ਸਮਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਹੈਪਨ ਇਨ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਸ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣੀ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰੈਂਡਰ। ਤੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।